श्रीमद् भागवत महात्म्य पानो नंबर 12। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महाप्रभुजीने नमः। मारा गुरुदेव श्री व्रजलाल जीवनने नमः। श्री रामचंद्र डोंगरे महाराजने नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। ज्ञानी पुरुषो मायानो संग राखता नहीं। ज्ञानी पुरुषो मायाथी असंग रहवा प्रयत्न करे छे, त्यारे वैष्णव मायामां पण ईश्वरनो अनुभव करे छे। शुकदेवना जन्मनी कथाओ अन्य पुराणोमां छे। शुकदेवजी 16 वर्ष सुधी माना पेटमां रह्या छे। माना पेटमां 16 वर्ष सुधी परमात्मानुं ध्यान कर्युं छे। व्यासजीए पूछ्युं के तू केम बहार आवतो नथी? शुकदेवजीए जवाब आप्यो, हूँ संसारना भयथी बहार आवतो नथी, मने मायानी बीक लागे छे। ते पछी द्वारकानाथे आश्वासन आप्युं कि मारी माया तने वळगी शकशे नहीं। ते पछी शुकदेवजी माताना गर्भमांथी बहार आव्या। शुकदेवजीनी ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति जोई व्यासजी पण शुकदेवजीने मान आपे छे। जन्म थता वेत शुकदेवजी वन तरफ प्रयाण करवा लाग्या। अळनीदेवीए प्रार्थना करी, मारो दीकरो निर्विकार ब्रह्मरूप छे, ते मारी पासेथी दूर न जाय, तेने रोको, तेने रोको। व्यासजी समझावे छे, जे आपणने खूब गमे ते परमात्माने अर्पण करवुं, ते जगतनुं कल्याण करवा जाय छे। ते पछी व्यासजी पण विवळ थया। व्यासजी विचारे छे, हवे जाय छे ते पाछो आववानो नथी। महान ज्ञानी होवा छतां पुत्रनी पाछळ पाछळ दौड़े छे। व्यास नारायण शुकदेवजीने बोलावे छे, हे पुत्र पाछो वळ, मने छोड़ीने जईश नहीं। हूँ तने लग्न करवा आग्रह नहीं करूँ। परंतु श्रीकृष्णनुं ध्यान करता करता शुकदेवजी सगळानुं भान भूल्या छे। त्या हवे कोण पिता कोण माता लौकिक संबंधनुं विस्मरण थाय छे त्यारे ब्रह्म संबंध थाय छे। लौकिक संबंधनुं स्मरण छे त्यां सुधी ईश्वरमां आसक्ति थती नथी। सर्वव्यापक थयेला शुकदेवजीए वृक्ष द्वारा जवाब आप्यो, हे मुनिराज, तमने पुत्रना वियोगथी दुख थाय छे, पण अमने जो कोई पत्थर मारे तेने अमे फळ आपीए छीए। वृक्षनो पुत्र छे फळ, पत्थर मारनारने फळ आपे ए ज वैष्णव। तो तमे पुत्र वियोगथी शुं काम रड़ो छो? तमारो पुत्र जगतनुं कल्याण करवा जाय छे। व्यासजी हजी व्यग्र छे त्यारे शुकदेवजीए कह्युं, आ जीव अनेकवार पुत्र बन्यो, अनेकवार पिता बन्यो छे। वासनामां बंधायेलो जीव अनेकवार पुत्र, पिता, स्त्री बने छे। अनेकवार पूर्वजन्मना शत्रुओ घरमां आवे छे। वासनाना कारणे दादो ज पौत्र तरीके आवे छे। वासना ज पूर्ण जन्मनुं कारण बने छे। पिताजी, तमारा अनेक जन्मों थया छे, पूर्वजन्म याद रहतो नथी ए ज सारुं छे। पिताजी, तमे मारा पिता नथी, हूँ तमारो पुत्र नथी। तमारा ने मारा साचा पिता नारायण छे। वास्तविक रीते जीवननो साचो संबंध ईश्वर साथे छे। पिताजी, मारी पाछळ न पड़ो, भगवान पाछळ पड़ो। पिताजी, तमारुं जीवन परमात्मा माटे बनावो। मने जे आनंद मळ्यो छे ते आनंद जगतने आपवा हूँ जाऊँ छूं। त्याथी शुकदेवजी नर्मदा किनारे आव्या। शुकदेवजीए व्यासजीने कह्युं, आ कांठे बेसूं छूं, सामे कांठे तमे विराजो। पिताजी, मारुं ध्यान न करो, दूरथी भले मने निहाळो, पण ध्यान तो परमात्मानुं ज करो। जे परमात्मा पाछळ पड़े छे ते ज्ञानी छे। पैसा पाछळ न पड़ो, पण परमात्मा पाछळ पड़ो। भागवतनी कथा सांभळ्या पछी तमे पण परमात्मानी पाछळ पड़ो तो आ कथा सांभળી सार्थक थशे। आ नर नारायणनी पाछळ पड़े तो कृतार्थ थाय छे। व्यासजी पत्नीए समजावे छे, तने सुख खूब गमे छे ते अंतर्यामीने अर्पण करजे। जे खूब गमतुं होय ते प्रभुने आपीए तो આપણે પ્રભુને ગમીએ। આવા સર્વભૂત હૃદય સ્વરૂપ મારા સદગુરુ શ્રી શુકદેવજીના ચરણમાં હું વારંવાર વંદન કરું છું। સુતજીએ શુકદેવજીને પ્રણામ કરી આ કથાનો આરંભ કર્યો છે। એકવાર નૈમિષારણ્યમાં ક્ષેત્રમાં શૌનકજીએ સુતજીને કહ્યું, આજ દિન સુધી કથાઓ બહુ સાંભળી, હવે કથાનું સાર તત્વ સાંભળવાની ઈચ્છા છે। અમારે હવે કથા સાંભળવી નથી, સર્વ કથાનો સાર સંભળાવો। કથા સાર મમ કર્ણર સાય નમ। એવી કથા સંભળાવો કે જેથી અમારી શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યેની ભક્તિ દૃઢ થાય, અમને શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય। માખણ એ સર્વનું સાર છે અને સર્વના સાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન છે। ઠાકોરજીને માખણ બહુ ભાવે છે। લાલાને માખણ ભાવે રે, બીજું કાંઈ કમ ન આવે રે। માખણ એ સર્વનું સાર છે। પરમાત્મા સાર ભોગી છે।
અત્યાર સુધી બહુ પુસ્તકો વાંચ્યા, જેને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા છે તેવા સાધકને માટે આજ્ઞા છે કે તે બહુ ગ્રંથ ન વાંચે. અનેક ગ્રંથો વાંચવાથી બુદ્ધિમાં વિક્ષેપ થાય છે. અમારા બાળકૃષ્ણ સાર ભોગી છે, તેથી વૈષ્ણવ સાર ભોગી છે, તેથી સર્વ કથાઓનું સાર તત્વ સાંભળવાની ઈચ્છા છે. જીવ પ્રકૃતિ ભોગ છોડે અને શ્રી કૃષ્ણમાં મન જોડે તો જીવ પણ શિવ બને. ભાગવત માખણ છે, બીજા શાસ્ત્રો દૂધ દહીં જેવા છે. સર્વ શાસ્ત્રોમાં સારરૂપ આ કૃષ્ણ કથા છે. શૌનકજી કહે છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિ વધે એવી સારભૂત કથા સંભળાવો. જ્ઞાન વધે, ભક્તિ વધે એવું સાર તત્વ સંભળાવો કે જેથી અમે ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરીએ. જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાથે ભક્તિને વધારવા આ કથા છે. કથા રડવા માટે છે. મહાન ભક્તોના, મહાન પુરુષોના ચરિત્રો સાંભળી આપણને ભાન થાય કે હાય હાય, મેં મારા આત્માના ઉદ્ધાર અર્થે કાંઈ કર્યું નહીં. કથા સાંભળ્યા પછી કરેલા પાપનો પશ્ચાતાપ થાય અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ જાગે તો કથા સાંભળી સાચી. સંસારના વિષયો પ્રત્યે જો વૈરાગ્ય ન આવે અને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ ન જાગે તો એવી કથા કથા જ નથી. બ્રહ્માએ નારદજીને આજ્ઞા કરી છે, બેટા કથા કર, પણ એવી કથા કર કે મારા પ્રભુમાં લોકો પ્રેમમય ભક્તિ થાય. કથા મનુષ્યના જીવનને સુધારે છે, જીવનનું પરિવર્તન કરે છે. કથા મનુષ્યના જીવનમાં ક્રાંતિ કરે છે. કથા સાંભળ્યા પછી જીવનમાં ફેરફાર ન થાય તો માનજો મેં કથા સાંભળી નથી. શૌનક મુનિએ તેથી પ્રાર્થના કરી છે, અમારું જ્ઞાન વધે, વૈરાગ્ય વધે, ભક્તિ વધે એવી કથા કહો. એકલી ભક્તિ વધે તેમ કહ્યું નથી. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સાથે વધે. શીરામાં લૌકિક દ્રષ્ટિએ ઘઉંની કિંમત ઓછી છે, છતાં લોટ વિના શીરો થતો નથી. તત્વદ્રષ્ટિથી વિચાર કરો તો તેની કિંમત ઘી જેટલી જ છે. શીરો કરવામાં ઘઉં, ગોળ અને ઘીની સરખી જરૂર છે. તેવી રીતે જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય સમાન છે. જીવનમાં એ ત્રણેયની જરૂર છે. 16 આની જ્ઞાન અને 16 આની વૈરાગ્ય આવે ત્યારે જીવનો જીવભાવ જાય છે. જેનામાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય પરિપૂર્ણ હોય તે ઉત્તમ વક્તા છે. અનેક ઋષિ મુનિઓ ત્યાં ગંગા કિનારે બેઠા હતા, પણ કોઈ કથા કરવા તૈયાર ન થયું. ત્યારે ભગવાને શુકદેવજીને ત્યાં જવા પ્રેરણા કરી. શુકદેવજીમાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય પરિપૂર્ણ હતા. ભાગવત શાસ્ત્ર એ પ્રેમ શાસ્ત્ર છે. પ્રેમ એ પાંચમો પુરુષાર્થ છે. કૃષ્ણ પ્રેમમાં દેહભાન ભૂલાય તે ઉત્તમ પ્રેમનું લક્ષણ છે. પરમાત્મા પ્રેમીને જ પોતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે. જ્ઞાન માર્ગમાં પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. જ્ઞાન માર્ગમાં જે મળેલું છે તેનો જ અનુભવ કરવાનો છે. ભક્તિ માર્ગમાં ભક્તિ દ્વારા ભેદનો વિનાશ કરવાનો છે. ભક્તિ માર્ગમાં ભેદનો વિનાશ છે. જ્ઞાન માર્ગમાં ભેદનો નિષેધ છે. જ્ઞાન માર્ગમાં જ્ઞાનથી ભેદનો નિષેધ કરવામાં આવે છે. બંનેનું લક્ષ્ય એક જ છે. સૂતજી બોલ્યા, આપ સૌ જ્ઞાની છો, પણ લોકો ઉપર ઉપકાર કરવા માટે આપ પ્રશ્ન પૂછો છો, તો સાવધાન થઈ કથા સાંભળો. પૂર્વજન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે આ પવિત્ર સાંભળવાનો યોગ થાય છે. કળિયુગના જીવોને કાળરૂપ સર્પના મુખમાંથી છોડાવવા શુકદેવજીએ ભાગવતની કથા કહી છે. જ્યારે શુકદેવજી પરીક્ષિત રાજાને આ કથા સંભળાવતા હતા ત્યારે સ્વર્ગનું અમૃત લઈ દેવો ત્યાં આવેલા. દેવોએ કહ્યું કે સ્વર્ગનું અમૃત અમે રાજાને આપીએ અને કથાનું અમૃત આપ અમને આપો. શુકદેવજીએ પરીક્ષિતને પૂછ્યું, આ કથાનું અમૃત પીવું છે કે સ્વર્ગનું અમૃત પીવું છે? પરીક્ષિત મહારાજે પૂછ્યું, મહારાજ, સ્વર્ગનું અમૃત પીવાથી શું લાભ? શુકદેવજી કહે છે, સ્વર્ગનું અમૃત પીવાથી સ્વર્ગનું સુખ મળે છે, પરંતુ સ્વર્ગનું સુખ દુઃખ મિશ્રિત છે. સ્વર્ગનું અમૃત પીવાથી પુણ્યનો ક્ષય થાય છે, પરંતુ પાપનો ક્ષય થતો નથી. કથામૃતના પાનથી પાપનો નાશ થશે. કથામૃતથી ભોગવાસનો વિનાશ થાય છે. તેથી સ્વર્ગના અમૃત કરતાં આ કથામૃત શ્રેષ્ઠ છે. સનતકુમારો બ્રહ્મલોકમાં વિરાજતા હતા. એકવાર તેઓ ભારતમાં કથાનંદ લેવા આવ્યા. તેથી લાગે છે કે બ્રહ્મલોકમાં પણ આ કથા જેવો આનંદ નથી. રાજાએ કહ્યું, ભગવાન, મારે સ્વર્ગનું અમૃત પીવું નથી, મારે આ કથામૃત જ એનું જ પાન કરવું છે. 7 દિવસમાં જ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જાગૃત કરવા માટે આ કથા છે. આપણામાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય છે પણ સૂતેલા છે, તેને જાગૃત કરવાના છે. આગળ કથા આવશે કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય મૂર્છામાં પડેલા છે. 7 જ દિવસમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જાગૃત કરી
ભક્તિરસ ઉત્પન્ન કરવા માટે આ કથા છે. એવો બીજો કોઈ ગ્રંથ નથી જે 7 દિવસમાં મુક્તિ અપાવી શકે. સૂતજીએ કહ્યું કે 7 દિવસમાં પરીક્ષિતને જે કથાથી મુક્તિ મળી તે કથા હું તમને સંભળાવું છું. 7 દિવસમાં પરીક્ષિતને મુક્તિ મળી. પરીક્ષિતને ખાતરી હતી કે 7મે દિવસે મારો કાળ આવવાનો છે. આપણે કાળને ભૂલી જઈએ છીએ. વક્તા સુખદેવજી જેવો અવધૂત હોય અને શ્રોતા પરીક્ષિત જેવો અધિકારી બેસે તો 7 દિવસમાં મુક્તિ મળે છે. વક્તા અને શ્રોતા બંને અધિકારી હોવા જોઈએ. કરંટ અને ગોળો બંને સારા હોવા જોઈએ. વક્તા અને શ્રોતા અધિકારી હોય તો આ કથા મુક્તિ અપાવે છે. કથા સાંભળી પરીક્ષિતને લેવા વિમાન આવ્યું. પરીક્ષિત મહારાજને સદગતિ મળી. પરીક્ષિત મહારાજ વિમાનમાં બેસીને પરમાત્માના ધામમાં ગયા છે. આજકાલ લોકો કથા બહુ સાંભળે છે, પરંતુ તેઓને લેવા માટે વિમાન કેમ આવતું નથી? વિમાન આવતું નથી તેનું એક જ કારણ છે કે વક્તા શ્રોતા અધિકારી નથી. મનુષ્ય જ્યાં સુધી વાસનામાં ફસાયેલો છે ત્યાં સુધી વિમાન આવતું નથી. અને વિમાન આવે તો પણ તે વિમાનમાં બેસવાનું નથી. કદાચ સ્વર્ગમાંથી વિમાન લેવા આવે તો મનુષ્યની જવાની તૈયારી ક્યાં છે? આપણે બધા વિકાર અને વાસનામાં ફસાયેલા છીએ. મનુષ્ય પત્ની, પુત્ર, ધન, ઘર વગેરેમાં ફસાયેલો છે. આ આસક્તિ જ્યાં સુધી નહીં છૂટે ત્યાં સુધી મુક્તિ નથી. જેનું મન પરમાત્માના રંગથી રંગાયેલું છે તેને જ્યાં બેઠા છે ત્યાં જ મુક્તિ છે. તેને માટે વિમાન આવે તો પણ શું અને ન આવે તો પણ શું? ઈશ્વર સાથે તન્મયતા થાય તેથી જે આનંદ મળે છે તેથી વિશેષ આનંદ વૈકુંઠમાં પણ નથી. તુકારામજીને લેવા વિમાન આવ્યું. તુકારામજી પોતાની પત્નીને કહે છે, આ જીવનમાં હું તને કાંઈ સુખ આપી શક્યો નથી, પણ પરમાત્માએ આપણા માટે વિમાન મોકલ્યું છે. તને વિમાનમાં બેસાડીને પરમાત્માના ધામમાં લઈ જાઓ. ચાલ મારી સાથે. પરંતુ પત્નીએ માન્યું નહીં અને મહારાજને કહ્યું, મહારાજ તમારે જવું હોય તો જાઓ, પણ મારે જગતને છોડીને આવવું નથી. અને તે ગઈ નહીં. સંસારનો મોહ છોડવો કઠણ છે. વાસના ઉપર અંકુશ ન આવે ત્યાં સુધી શાંતિ મળતી નથી. કથાનો એકાદ સિદ્ધાંત પણ જો મગજમાં ઠસી જશે તો જીવન મધુર બની જશે. વાસના વધી, ભોગો વધ્યા, તેથી સંસાર ખારો ઝેર બન્યો છે. વાસનાઓ મનથી ક્ષીણ ન થાય ત્યાં સુધી મુક્તિ મળવાની નથી. પૂર્વજન્મનું શરીર ગયું પણ મન ગયું નથી. લોકો તનની, કપડાની કાળજી રાખે છે, પરંતુ મર્યા પછી પણ જે સાથે આવે છે તે મનની કાળજી રાખતા નથી. મર્યા પછી જે સાથે આવવાનું છે તેની કાળજી રાખજો. ધન, શરીર વગેરેની કાળજી રાખશો નહીં. મર્યા પછી હાથની આંગળીઓમાં વીંટી હશે તે પણ લોકો કાઢી લેશે. આચાર વિચાર વિના મનની શુદ્ધિ થતી નથી, અને મનની શુદ્ધિ થાય નહીં ત્યાં સુધી ભક્તિ થઈ શકતી નથી. જ્ઞાન વૈરાગીને જુવાન કરવા માટે આ ભાગવતની કથા છે. વિવેકથી સંસારનો અંત ન લાવો ત્યાં સુધી સંસારનો અંત આવવાનો નથી. જીવનમાં સંયમ, સદાચાર જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી પુસ્તકમાંનું જ્ઞાન કંઈ કામ લાગશે નહીં. કેવળ જ્ઞાન શા કામનું? એક ગૃહસ્થનો પુત્ર મરણ પામ્યો. ગૃહસ્થ રુદન કરે છે. તેને ત્યાં જ્ઞાની સાધુ આવે છે અને ઉપદેશ આપે છે, આત્મા અમર છે, મરણ શરીરનું થાય છે, તેથી તમારા પુત્રના મરણનો શોક કરવો ઉચિત નથી. થોડા દિવસ પછી તે જ્ઞાની સાધુની બકરી મરી ગઈ, તેથી તે રડવા લાગ્યો. સાધુને રડતો જોઈ તે ગૃહસ્થે સાધુને કહ્યું કે બાપજી, તમે મને ઉપદેશ આપતા હતા ને કે કોઈના મરણ માટે શોક કરવો નહીં, ત્યારે તમે કેમ રુદન કરો છો? સાધુએ કહ્યું કે છોકરો તારો હતો પણ બકરી મારી હતી તેથી હું રડું છું. આવું પરોપદેશે પાંડિત્ય શા કામનો? જ્ઞાનનો અનુભવ કરો. મુક્ત થવા માટે જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે. કથા જીવનને સુધારે છે, જીવનનો પલટો કરે છે. કથા સાંભળ્યા પછી જીવનનો પલટો ન થાય તો માનજો મેં કથા બરાબર સાંભળી નથી. કથા મુક્તિ આપે છે એ વાત સાચી છે. રોજ મૃત્યુને એકાદ બે વાર યાદ કરો. કદાચ આજે મને યમદૂત પકડવા આવશે તો મારી શું દશા થશે? એમ રોજ વિચારો તો પાપ થશે નહીં. મનુષ્ય રોજ મરણનો વિચાર કરતો નથી, પણ ભોજનનો વિચાર રોજ કરે છે. આ ભાગવત શાસ્ત્રના મહિમાનું વર્ણન ઘણા પુરાણોમાં કરવામાં આવ્યું છે, પણ નિયમ એવો છે કે પદ્મ પુરાણાંતર્ગત મહાત્માનું વર્ણન કરવું. હવે ભાગવતના મહિમાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. આ ભાગવત કથાનું મહાત્મ્ય એકવાર સનતકુમારે નારદજીને કહી સંભળાવ્યું હતું. મહાત્મા એવું લખ્યું છે કે મોટા મોટા ઋષિઓ, દેવો બ્રહ્મલોક છોડી વિશાલા ક્ષેત્રમાં કથા સાંભળવા આવ્યા છે. કથામાં જે આનંદ મળે છે
તે બ્રહ્માનંદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. યોગી એકલો તરે છે, સત્સંગી પોતે તરે છે અને સંગમાં આવેલા સર્વને તારે છે. બદ્રિકાશ્રમમાં સનતકુમારો પધાર્યા છે. જેને લોકો બદ્રિકાશ્રમ કહે છે તે વિશાલા ક્ષેત્ર છે. બદ્રી વિશાલ લાલ કી જય. સ્કંદ પુરાણમાં કથા છે કે બદ્રિકા નારાયણ વિશાલા રાજાને માટે પધાર્યા હતા. પુંડલિકને માટે વિઠ્ઠલનાથ આવ્યા. જે ભક્તને માટે ભગવાન આવે તે ધન્ય. બદ્રીનારાયણ તપ ધ્યાનનો આદર્શ જગતને બતાવે છે. તે બતાવે છે કે હું ઈશ્વર છું, છતાં તપ ધ્યાન કરું છું. તપશ્ચર્યા વગર શાંતિ મળતી નથી. જીવ એકદમ તપશ્ચર્યા કરી શકતો નથી. તેથી ભગવાન આદર્શ બતાવે છે. બાળક દવા લેતો નથી ત્યારે મા દવા ખાય છે. માને દવા ખાવાની જરૂર નથી, પણ બાળકને સમજાવવા તે દવા ખાય છે. બદ્રીનારાયણના મંદિરમાં લક્ષ્મીજીની મૂર્તિ મંદિરની બહાર છે. સ્ત્રી સંગ અને બાળકોનો સંગ તપશ્ચર્યામાં વિઘ્નરૂપ છે. આમાં સ્ત્રીની નિંદા નથી, પણ કામની નિંદા છે. કોઈ સ્ત્રી બાળકોનો ત્યાગ કરવાનું નથી, એટલે કહેવું પડે છે કે ઘરમાં સ્ત્રી બાળકો વચ્ચે રહીને ભગવાનનું ભજન કરજો. તેવી જ રીતે તપસ્વીની સ્ત્રી માટે પુરુષનો સંગ ત્યાજ્ય છે. એક દિવસ ફરતા ફરતા નારદજી વિશાલાપુરીમાં જ્યાં સનતકુમારો વિરાજતા હતા ત્યાં આવ્યા. ત્યાં સનકાદિ ઋષિઓ અને નારદજીનું મિલન થયું. નારદજીનું મુખ ઉદાસ જોઈને તેઓએ ઉદાસીનતાનું કારણ પૂછ્યું. સનકાદિએ નારદજીને પૂછ્યું, આપ ચિંતામાં કેમ છો? તમે હરિદાસ છો. શ્રી કૃષ્ણના દાસ કદી થાય નહીં ઉદાસ. વૈષ્ણવ હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે. ચિંતા ન કરે એ જ વૈષ્ણવ. વૈષ્ણવ તો પ્રભુનું ચિંતન કરે છે. તેમ છતાં તમે પ્રસન્ન કેમ નથી? નારદજીએ કહ્યું, મારો દેશ દુઃખી છે. સત્ય, તપ, દયા, દાન રહ્યા નથી. મનુષ્ય બોલે છે કાંઈ, મનમાં હોય છે કાંઈ અને કરે છે કાંઈ. વધુ શું કહું, જીવ માત્ર પેટ ભરા બની ગયા છે. સમાજમાં કોઈને સુખ શાંતિ નથી. મેં અનેક જગ્યાએ ભ્રમણ કર્યું, પણ મને શાંતિ મળી નથી. આજે દેશ દુઃખી થયો છે. દેશ કેમ દુઃખી છે તેના અનેક કારણો નારદજીએ બતાવ્યા છે. દેશ જ્યાં સુધી ધર્મ અને ઈશ્વરને ન માને ત્યાં સુધી દેશ સુખી થતો નથી. જેના જીવનમાં ધર્મને મુખ્ય સ્થાન નથી તેને જીવનમાં શાંતિ નથી. ધર્મ અને ઈશ્વરને ભૂલનારો કોઈ દિવસ સુખી થતો નથી. જગતમાં હવે ધર્મ રહ્યો નથી. નારદજી દુઃખથી બોલ્યા છે, આ જગતમાં હવે સત્ય રહ્યું નથી. સત્યમ નાસ્તિ. જગતમાં અસત્ય બહુ વધ્યું છે. અસત્ય સમાન કોઈ પાપ નથી. ઉપનિષદમાં લખ્યું કે અસત્ય બોલનારને પાપ તો લાગે જ છે, પણ અસત્ય બોલનારના પુણ્યનો ક્ષય થાય છે. ખરો આનંદ મળે તેવી ઈચ્છા હોય તો સત્યમાં ખૂબ નિષ્ઠા રાખવી. અસત્ય બોલનારો સુખી થયો નથી અને થવાનો નથી. તમે મિત ભાષી થશો તો સત્યભાષી થશો. જગતમાં ક્યાંય પવિત્રતા દેખાતી નથી. કપડાં અને શરીર ચોખ્ખા રાખો છો તેવી રીતે મનને પવિત્ર રાખો. મનુષ્ય શરીર કપડાને સ્વચ્છ રાખે છે, પણ મનને સ્વચ્છ રાખતા નથી. મનને ખૂબ પવિત્ર રાખો, કારણ કે મન તો મર્યા પછી પણ સાથે આવવાનું છે. જગતમાં ક્યાંય નીતિ દેખાતી નથી. નીતિ અનીતિથી ખૂબ ભેગું કરવું છે અને કુમાર્ગે વાપરવું છે. કુટુંબ સુખ સિવાય બીજું કોઈ સુખ છે કે નહીં તેનો વિચાર પણ મનુષ્ય કરતો નથી. તે વિચારે છે, આ પૈસાથી કુટુંબને સુખી કરીશ. ઇન્દ્રિયોનો એવો ગુલામ બને છે કે તેને પવિત્ર વિચાર પણ આવતો નથી. અને શરીર અને ઇન્દ્રિયોના સુખમાં મનુષ્ય એવો ફસાયો છે કે શાંતિથી વિચાર પણ કરતો નથી કે ખરો આનંદ ક્યાં છે અને તે કેમ મળે છે. જીવનમાં જ્યાં સુધી કોઈ લક્ષ્ય નક્કી કરશો નહીં ત્યાં સુધી પાપ અટકશે નહીં. જે લક્ષ્યને લક્ષ્યમાં રાખે તેનાથી પાપ થાય નહીં, પરંતુ મનુષ્યને પોતાના લક્ષ્યની ખબર નથી. મનબુદ્ધિવાળો તે જે કામ કરવાની જરૂર છે તે કરતો નથી. જગતમાં અન્ન વિક્રિય થવા લાગ્યો છે. જગતમાં પાપ બહુ વધી ગયું છે. તેથી ધરતી માતા અન્ન ગળી ગયા છે. અન્ન વિક્રિય એ પાપ છે. જ્ઞાનનો વિક્રિય થવા લાગ્યો છે. જ્ઞાનનો વિક્રિય ન કરો. બ્રાહ્મણ નિષ્કામ ભાવથી જગતને જ્ઞાનનું દાન કરે. અન્નદાન કરતાં પણ જ્ઞાનદાન શ્રેષ્ઠ છે. તેથી કાયમની શાંતિ થાય છે. અન્ન વિક્રિય, જ્ઞાન વિક્રિય થવા લાગ્યા ત્યારથી પવિત્રતા રહી નથી અને પાપ વધ્યું છે. મનુષ્યની ભાવના બગડી ત્યારથી જીવન બગડવા લાગ્યું છે. અહીં આ ભાગવત મહાત્મ્યને વિરામ આપું છું. કૃષ્ણાર્પણ.